Hi, dear students. How are you? Here is you are part of different families, societies, communities, etc. Sometimes you have faced many struggles and obstacles. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പല ഫാമിലിയുടെയും പല സൊസൈറ്റിയുടെയും ഭാഗമാണ്. Sometimes you have to face many struggles and obstacles. Who will help you in such situation? ഇങ്ങനത്തെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആരാണ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാറുള്ളത്? In Cinderella's life, a fairy helped to change her fortune. Cinderella ഒരു fairy ഒരു ദേവത വന്ന് സഹായിച്ചു. But in a real life, can we expect such fairies to help us? യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവിക്കുമോ? There are some people in our society who raised their voice for their rights and also for bringing about positive changes in the society. ചില ജനങ്ങളുണ്ട്, ചില ആളുകൾ അവരെ ശബ്ദം ഉയർത്തി ആളുകൾക്കിടയിൽ മാറ്റങ്ങളും പോസിറ്റിവിറ്റിയും കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളുണ്ട്. മലാല യൂസുഫ്സായി ഈസ് വൺ ഓഫ് എമംഗ് ദം. മലാല യൂസുഫ്സായി എന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. ഷീ ഈസ് ദ ഗേൾ ഹൂ stood up for education and suffered for that. ഇവള് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടും അതുപോലെ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ സ്പീച്ച് ഓഫ് മലാല യൂസുഫ്സായി UN നടത്തിയ സ്പീച്ച് നമുക്ക് വായിക്കാം. വിച്ച് ഷീ ഡെലിവേർഡ് അറ്റ് ദ UN ജനറൽ അസംബ്ലി. മലാല ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേ ഉണ്ട്. ആ ഡേൻ്റെ അന്ന് ഇവിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ്. One child, one teacher, one pen and one book can change the world. It's a wonderful talk, wonderful line. Okay, let me read first again. Respected elders and my dear brothers and sisters. Today it is an honor for me. It is an honor for me to be speaking again after a long time. Being here with such honorable people is a great moment in my life. I don't know where to begin in my speech. I don't know what people would be expecting me to say. But first of all, thank you, God, for whom we all are equal, and thank you to every person who has prayed for my fast recovery and a new life. I cannot believe how much love people have shown me. I have received thousands of good wish cards and gifts from all over the world. Thank you to all of them. Thank you to the children whose innocent words encouraged me. Thank you to my elders whose prayers strengthened same way. When we were in Swat, in the north of Pakistan, we realized the importance of pens and books when we saw the guns. Yeah. It is strengthened me. Okay, here is, dear brothers and sisters, do remember one thing. Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, everybody and every girl who have raised their voice for their rights. There are hundreds of human rights activists and social workers who are not only speaking for human rights but who are struggling to achieve their goals of education, peace and equality. Thousands of people have been killed by the terrorists and millions have been injured. I am just one of them. Dear sisters and brothers, we realize the importance of light when we see darkness. We realize the importance of our voice when we silence it. In the same way, when we were in Swat, the north of Pakistan, we realized the importance of pens and books when we saw the guns. The wise saying, the pen is mightier than the sword, was true. The extremists are afraid of books and pens. The power of education frightens them. They are afraid of women. The power of voice, women frighten them. Yeah. Honorable Secretary General, peace is necessary for education. In many parts of the world, terrorism, wars and conflicts stop children from going to school. We are really tired of these wars. Women and children are suffering in many parts of the world in many ways. Many innocent and poor children are victims of child labor. Young girls have to do domestic child labor and are forced to get married at early age. Poverty, ignorance, injustice, racism,
and the deprivation of basic rights are the main problems faced by both men and women. Okay, let's explain what is the content of this lesson, this speech. Respected elders and my dear brothers and sisters, everybody knows it. Today is an honor for me to be speaking again after a long time. ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് ഞാൻ വളരെ അതീവ സന്തോഷവതിയാണ്. എന്നെ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടവളാണ്. ബീയിങ് ഹിയർ വിത്ത് സച്ച് honorable people is a great moment in my life. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന honorable പീപ്പിളിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഗ്രേറ്റ് മൊമെൻ്റ് ആണിത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെയർ ടു ബിഗിൻ മൈ സ്പീച്ച്. എവിടെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല. എവിടെയാണ് ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് പീപ്പിൾ വുഡ് ബി എക്സ്പെക്ടിങ് ടു സേ. എന്താണ് ജനങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എന്താണ് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. whom we all are equal and thank you to every person who has prayed for my fast recovery and new life. മലാല യൂസുഫ്സായി എൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി, എൻ്റെ ഈ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് വെടിയേറ്റതാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി ആകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഐ കനോട്ട് ബിലീവ്, എനിക്ക് ഈ ഇത്ര അധികം സ്നേഹമുള്ള ആളുകളെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഐ ഹാവ് റിസീവ്ഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് വിഷസ്. ഒരുപാട് കാർഡുകളും വിഷും കാർഡുകളും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി. താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് ദം. താങ്ക് യു ടു ദ ചിൽഡ്രൻ ഹൂസ് ഇന്നസെൻറ്റ് വേർഡ്സ് എൻകറേജ് മീ. ഇന്നസെൻ്റായ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ വേർഡ്സ് എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു മൈ എൽഡേഴ്സ് ഹൂസ് പ്രയർ സ്ട്രെങ്തൻഡ് മീ. മുതിർന്നവരോട് എനിക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. എന്താണ്, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് എനിക്ക് ശക്തി നൽകിയത്. ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഡു റിമെമ്പർ വൺ തിങ്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കണം. എന്താണ്? മലാല ഡേ ഈസ് നോട്ട് മൈ ഡേ. മലാല ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ദിവസമല്ല. പിന്നെ ഫോർ ടുഡേ ഈസ് ദ ഡേ ഓഫ് എവറി വുമൻ, എവറി ബോഡി ആൻഡ് എവറി ഗേൾ. എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെയും ദിനമാണ്. ഹു ഹാവ് റൈസ്ഡ് ദെയർ വോയിസ് ഫോർ ദെയർ റൈറ്റ്സ്. ആരൊക്കെയാണ് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുന്നത്, അവരുടെയൊക്കെ ദിവസമാണ്. There are hundreds of human rights activities or social workers who are not only speaking for human rights. നൂറുകണക്കിന് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സും അവർ who are not only speaking for human rights, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അവർ സംസാരിക്കുന്നത്, but who are struggling to achieve their goals of education. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഗോളുകൾ നേടാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അവർ സംസാരിക്കുന്നു. പീസ് ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി, സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയും. ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും. Thousands of people have been killed by the terrorists and millions have been injured. ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തീവ്രവാദികളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മില്യൺസ് ഓഫ് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഐ ആം ജസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദം. ഞാൻ അവരിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. ഡിയർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ്, വി റിയലൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ വി ഡാർക്ക്നെസ്. എന്താണ്, ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് റിയലൈസ്, നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. വി റിയലൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അവർ വോയിസ് വെൻ വി ആർ സൈലൻസ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം വേ. ഞങ്ങൾ എന്താണ് സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ വോയിസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയത്. സെയിം വേ വെൻ വി ആർ ഇൻ സ്വാത്ത്. ഞങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലെ സ്വാത്ത് താഴ്വരയിലായിരുന്നപ്പോൾ, നോർത്ത് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ, വി റിയലൈസ്ഡ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പെൻസ്, ബുക്സ് ആൻഡ് വെൻ വി സോ ദ ഗൺസ്. ഞങ്ങൾ തോക്കുകൾ കണ്ടപ്പോൾ ബുക്കിൻ്റെയും പേനയുടെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. വൈസായി ഒരു പ്രമുഖനായ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: ദ പെൻ ഈസ് മാറ്റർ ദാൻ ദ സ്വാഡ് വാസ് ട്രൂ. എന്താണ്, രക്തസാക്ഷി, പെൻ ഈസ് മൈറ്റർ ദാൻ ദ സ്വാഡ്സ് വാസ്, വാളിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളതാണ് പേന എന്ന്. ദ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ആർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ബുക്സ്. തീവ്രവാദികൾ പുസ്തകത്തിനെ പേടിക്കുന്നു. ആൻഡ് പെൻസ്, ദ പവർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രൈറ്റൻ ദം. എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ശക്തി അവരെ പേടിപ്പിക്കുന്നു. ദേ ആർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് വുമൻ. അവരെ സ്ത്രീകളെ പേടിക്കുന്നു. ദ പവർ ഓഫ് ദ വോയിസ് ഓഫ് വുമൻ ഫ്രൈറ്റൻസ് ദം. എന്താണ്, പവർ ഓഫ് വോയിസ് ഓഫ് വുമൻ ഫ്രൈറ്റൻസ് ദം. അവരെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്, സ്ത്രീകളുടെ ശക്തിയാണ്. പവർ ഓഫ് വോയിസ്, ശബ്ദത്തിൻ്റെ പവറാണ്. Honorable Secretary General, peace is necessary for education. സെക്രട്ടറി ജനറലിനോട് പറയാണ്, പീസ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. സമാധാനം എന്താണ്, വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. സമാധാനം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇൻ മെനി പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്, ടെററിസം, വാർസ് ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ. എന്താണ്, ഒരുപാട് രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് നാടുകളിൽ ടെററിസം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വി ആർ റിയലി ടയേർഡ് ഓഫ് ദിസ് വാർസ്. ഞങ്ങളാകെ ഈ യുദ്ധം കൊണ്ട് തളർന്നിട്ടുണ്ട്. വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആർ സഫറിങ് ഇൻ മെനി പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇൻ മെനി വേയ്സ്. ഓരോ രാജ്യത്തും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഓരോ രൂപത്തിലാണ് അവർ സഫർ ചെയ്യുന്നത്.
Many innocent and poor children are victims of child labor. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചൈൽഡ് ലേബറിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട്. Young girls have to do domestic child labor and are forced to get married at an early age. ഒരുപാട് ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. പോവർട്ടി, ഇഗ്നറൻസ്, ഇൻജസ്റ്റിസ്. പോവർട്ടി ദാരിദ്ര്യം, അതുപോലെ ഇഗ്നറൻസ് അറിവില്ലായ്മ, ഇൻജസ്റ്റിസ് അനീതി, റേസിസം അതുപോലെ വംശീയത, ആൻഡ് ദ ഡിപ്രിവേഷൻ ഓഫ് ബേസിക് റൈറ്റ്സ് അതുപോലെ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളുടെ ലഭ്യതയില്ലായ്മ ആർ ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ബോത്ത് മെൻ ആൻഡ് വുമൺ. ഇതാണ് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും നേരിടുന്ന വലിയ ഒരു പ്രശ്നം. Yeah. Dear fellows, today I am focusing on women's rights and girls' education because they are suffering the most. There was a time when the women social activists asked the men to stand up for their rights, but this time we still do it by ourselves. I am not telling men to step away from speaking for women's rights. Rather, I am focusing on women to be independent to fight for themselves. Dear sisters and brothers, now it's time to speak up. We call upon the world leaders that all peace deals must protect women and children's rights. A deal that goes against the dignity of women and their rights is unacceptable. We call upon all governments to ensure free, compulsory education for every child all over the world. We call upon all governments to fight against terrorism and violence, to protect children from brutality and harm. We call upon the developed nations to support the expansion of educational opportunities for girls in developing world. We call upon all communities to be tolerant, to reject prejudices based on caste, creed, religion or gender, to ensure freedom and equality for women so that they can flourish. We cannot all succeed when half of us are held back. We call upon our sisters around the world to be brave, to embrace the strength within themselves and realize their full potential. Dear brothers and sisters, we want schools and education for every child, bright future. We will continue our journey to our destination of peace and education for everyone. No one can stop us. We will speak for our rights and we will bring change through our voice. We must believe in the power and the strength of our word. Our word can change the world. Because we are all together and united for the cause of education, and if we want to achieve our goal, then let's empower ourselves with the weapon of knowledge and let us shield ourselves with unity and togetherness. Dear brothers and sisters, we must not forget that millions of people are suffering from poverty, injustice and ignorance. We must not forget that millions of children are out of schools. We must not forget that our sisters and brothers are waiting for a bright, peaceful future. So let's wage global struggle against illiteracy, poverty and terrorism. And let's pick up our books and pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one pen, and one book can change the world. Education is the only solution. Education first. Dear fellows, today I am focusing on women's rights and girls' education because they are suffering the most. ഡിയർ ഫെലോസ്, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ, ഞാനിന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളും പെൺകുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ്. they are suffering the most. അവരാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. There was a time when women social activists asked men to stand up for their rights. There was a time, ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? When women social activists asked men to stand up for their rights. സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പുരുഷന്മാർ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നത്. But this time we will do it by ourselves. നമ്മളെ തന്നെ ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. I am not telling men to step away from speaking for women's rights. Rather I am focusing on women to be independent, to fight for themselves. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? പുരുഷന്മാര് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കേണ്ട എന്നല്ല, പിന്നെ step away, not meant to step away from speaking to women's rights ന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കേണ്ട എന്നല്ല. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്?
I am focusing on women to be independent to fight for themselves. സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ശബ്ദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകണമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Dear sisters and brothers, now it is time to speak up. ഇപ്പതാ നല്ല സംസാരിക്കാനുള്ള ശബ്ദമുയർത്താനുള്ള സമയമാണ്. We call upon the world leaders that all the peace deals must protect women, children's right. ഓരോ ലോകരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമാധാന കരാറുകൾ ട്രീറ്റ്സ് എന്ന കരാറുകൾ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം. A deal that goes against the dignity of women and their rights is unacceptable. എന്താണ് ഒരു ഡീല് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്, അസ്വീകാര്യമാണ്, നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. We call upon all government to ensure free compulsory education for all every child all over the world. ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ, കമ്പൾസറി നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം. We call upon all government to fight against terrorism and violence. ടെററിസത്തിനെതിരെയും വയലൻസ് കച്ചറ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെയും ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഗവൺമെന്റിനോട് ഞാൻ പറയാൻ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം ബ്രൂട്ടാലിറ്റി ആൻഡ് ഹാം. കുട്ടികളെ ബ്രൂട്ടാലിറ്റി എന്താണ് ക്രൂരമായ ആക്രമിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. We call upon the developed nation to support the expansion of educational opportunities for girls in the developing world. ഈ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, വിദ്യാഭ്യാസപരമായ അവസരങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡെവലപ്ഡ് നാഷൻസ് ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. We call upon all governments, അവരെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി. ഓക്കെ, we call upon the developed nations support ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. We call upon all communities to be tolerant. എല്ലാ സമുദായങ്ങളോടും ഞാൻ പറയാം to be tolerant ആകാൻ വേണ്ടി, എന്താണ് സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി. To reject prejudices based on caste, മതത്തിൻ്റെയോ ജാതിയുടെ പേരിൽ, ക്രീഡ്, റിലീജിയൻ ഓർ ജെൻഡർ, ലിംഗത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ആരും പ്രജുഡൈസ് വേണ്ട, റിജക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് അത് ഉപേക്ഷിക്കണം. എൻഷർ ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി, എന്ത് ചെയ്യണം, സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും തുല്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഫോർ വുമൺ സോ ദേ ക്യാൻ ഫ്ലോറിഷ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. വി കനോട്ട് ഓൾവേസ് സക്സീഡ് വെൻ ഹാഫ് ഓഫ് us ആർ ഹെൽഡ് ബാക്ക്. കുറച്ചാളുകൾ പിന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല. We call upon our sisters around the world to be brave. എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനോടും ഞാൻ പറയും to be brave, ധൈര്യവതികളായിരിക്കൂ. To embrace the strength within themselves and realize their full potential. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശക്തികളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കണ്ടെത്തണം. Dear brothers and sisters, we want school and education for every child, bright future. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസവും, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ, എന്താണ് തിളക്കമുള്ള ഭാവിയും വേണം. We will continue our journey to our destination of peace and education for everyone. നമ്മളെ യാത്രകൾ തുടരുന്നു. എന്തിനാണ്? സമാധാനവും വിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടി. No one can stop us. നമ്മളാർക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല, നിർത്താൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. We will speak for our rights and we will bring changes through our voice. ഞങ്ങളുടെ സൗണ്ടിലൂടെ, ശബ്ദത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നേടിയെടുക്കും. We must believe in the power and strength of our words. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളിലും ശക്തികളിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. Our words can change the world. ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഈ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കും. Because we all are together united for the cause of education. ഞങ്ങൾ എന്താണ്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നാണ്. And if we want to achieve our goal, then let's empower ourselves. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ empower ourselves, നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ എംപവർ ചെയ്യാം, ശക്തീകരിക്കാം. With the weapon of knowledge, എന്താണ് നോളജ് എന്നുള്ള ആയുധം കൊണ്ട്. And let's shield ourselves with unity and togetherness. ഐക്യത്തിലും togetherness, ഒരുമയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കഴിഞ്ഞുകൂടാം. Dear brothers and sisters, we must not forget the millions of people are suffering from poverty. ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്, കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ എന്താണ് ദാരിദ്ര്യത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു, ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. ഇൻജസ്റ്റിസ്, അനീതിയാലും, ആൻഡ് ഇഗ്നറൻസ്, എന്താണ് അറിവില്ലായ്മയാൽ. വി മസ്റ്റ് നോട്ട് ഫോർഗെറ്റ്, നമ്മളൊരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് മില്യൺസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ഔട്ട് ഓഫ് സ്കൂൾസ്, ഒരുപാട് കോടിക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല. വി മസ്റ്റ് നോട്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ് അവർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ് ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ബ്രൈറ്റ് പീസ്ഫുൾ ഫ്യൂച്ചർ. ഒരുപാട് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നല്ല തിളക്കമുള്ള ഭാവിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് വെയ്ഗ് എ ഗ്ലോബൽ സ്ട്രഗിൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇല്ലിറ്ററസി. ഈ നിരക്ഷരക്കെതിരെ നമുക്ക് ആഗോളതലത്തിലുള്ള സമരം തന്നെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് നടത്താം. Poverty and terrorism, and let's pick up our books and pens. Poverty and terrorism, and let us pick up our books and pens.
പോവർട്ടി അതുപോലെ ടെററിസം ഇതിനെതിരേക്ക് നമുക്ക് പടപൊരുതണം. അതുമാത്രമല്ല yes, let's wage a global struggle against illiteracy, poverty and terrorism, and let's pick up our books and pens. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പോവർട്ടിക്കും അതുപോലെ ടെററിസം ഭീകരവാദത്തിനും തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബുക്കും പേനയും എടുക്കാം. They are almost our most powerful weapon. അവരാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അതിശക്തമായ ആയുധം. They are our most powerful weapons ആയുധങ്ങൾ. One child, one teacher, one pen can book can change the world. ഒരു കുട്ടി, ഒരു ടീച്ചർ, one pen, ഒരു പേനക്ക്, അതുപോലെ ഒരു ബുക്ക് can change the world. ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ലോകത്തിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും. Education is the only solution. Education first. Education മാത്രമാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം. Education first. That is the lesson. Thank you. Have a nice day. Activity first. Each sentence given below is followed by 3 statements. One of them directly related to the sentence. Put a tick mark against the appropriate statement. എന്താ കൊടുത്തത്? ഓരോ സെന്റൻസും താഴെ കൊടുക്കുന്ന 3 സെന്റൻസ് ഉണ്ട്. Each sentence given below is followed 3 sentences. ഓരോന്നിന്റെയും താഴെ 3 സെന്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. One of them is directly related to the sentence. അതിലൊന്ന് എന്താണ്? ആ സെന്റൻസുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. Put a tick mark against the appropriate statement. കറക്റ്റ് അതിന് നേരെ നിങ്ങൾ ടിക്ക് മാർക്ക് ഇടാം. Malala Day is the day of Malala herself, United Nations Organization. Every woman, every boy and every girl who have raised their voice of their rights. ഇതിലേതാണ് ആൻസർ? Second question. According to Malala, one of our powerful weapon is. മലാല പറയുന്നത് എന്താണ്? പവർഫുൾ വെപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? സ്വാഡ് ആണോ, പേന ആണോ, ഗൺ ആണോ, ഏതാണ്? You can just tick it. Malala is focusing women's rights and girls' education because Malala focus ചെയ്യുന്നു സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അവകാശത്തിനും വേണ്ടി, ഗേൾസിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനും അവകാശത്തിനും വേണ്ടി. ബിക്കോസ് കാരണം എന്താണ്? ദേ ആർ സഫറിങ് ദ മോസ്റ്റ്. അവരാണ് കൂടുതൽ സഫർ ചെയ്യുന്നത്. ദേ ആർ വെരി പവർഫുൾ. അവരാണ് പവർഫുൾ. ദേ ആർ മേജർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. സമൂഹത്തിൽ കൂടുതലും അവരാണ്. ഏതാണ് ഇതിൽ കാരണം? ഫോർ മലാല സ്പീക്സ്. മലാല സംസാരിക്കുന്നു. ഫോർ ഹെർസെൽഫ്. അവർക്ക് സ്വന്തം വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നോട്ട് ഫോർ ഹെർസെൽഫ്. അവർക്ക് സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടിയല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഫോർ ഓൾ ദ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്. എല്ലാ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഫോർ ഹർ കൺട്രി. അവരുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതിലേതാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ, കറക്റ്റ് ആൻസർ? സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഫേമസ് കോട്ട്സ്. 4 ഫേമസ് കോട്ട്സ് ഉണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ വെപ്പൺ വിച്ച് ക്യാൻ യൂസ് ടു ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ്. മണ്ടേല പറഞ്ഞതാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ല ശക്തമായ പവർഫുൾ വെപ്പൺ, ആയുധമാണ്. which you can use to change the world. അതെന്ത് ചെയ്യാം? ലോകത്തിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ടെററിസം ഹാസ് നോ നാഷണാലിറ്റി, നോ റിലീജിയൻ. വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ പറഞ്ഞതാണ്. തീവ്രവാദത്തിന് നോ നാഷണാലിറ്റി, രാജ്യമില്ല, നോ റിലീജിയൻ, മതമില്ല. ജോർജ് കാളിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മെൻ ആർ ഫ്രം എർത്ത്. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പുരുഷന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ്. വുമൺ ആർ ഫ്രം എർത്ത്. വുമണും സ്ത്രീ എന്താണ്? ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ്. ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ്. എന്ത് ചെയ്യണം? അതുകൊണ്ട് കരാർ ഉറപ്പിക്കണം. ജോർജ് കാളിൻ. പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നർത്ഥം. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ യു ഹാവ് വിതിൻ. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. യു ഹാവ് വിതിൻ യു ദ സ്ട്രെങ്ത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് ശക്തിയുള്ളത്. ദ പേഷ്യൻസ്, ക്ഷമ. ആൻഡ് ദ പാഷൻ, അതുപോലെ അഭിനിവേശം. ടു റീച്ച് ഫോർ അവർ സ്റ്റാർ ടു ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ്. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലോകത്തിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുക. ഹാരിയറ്റ് ഷിപ്മാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇങ്ങനെ 4 കോട്ടിങ്സ്. നൗ റീഡ് ദ മലാലാസ് വേർഡ്. ഇതൊക്കെ വായിച്ചതിന് ശേഷം മലാലയുടെ വേർഡ്സ് വായിക്കാം. യെസ്, വാട്ട് ഷീ സൈങ്. ഇൻ സർക്കിൾസ് ഗിവൻ ബിലോ. ഓരോ ഈ സർക്കിളിലൊക്കെ മലാലയുടെ വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് അല്ലേ? യാ, ഈ സർക്കിൾ കൊടുത്തതൊക്കെ മലാലയുടെ വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലേ? ആണല്ലോ. യെസ്. ഇനി നോക്കൂ. ട്രൈ ടു പിക്ക് ഔട്ട് ദ സർക്കിൾ കൊടുത്തൊക്കെ മലാലയുടെ വേർഡ്സ്. Try to pick out the quotes which carry similar ideas to Malala's words. എന്താണ്? മലാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതേപോലത്തെ ഐഡിയ ഉള്ള ആരതാണ്? അത് ഇവിടെ എടുത്തേതാ. ഓക്കെ, ഫ്രം ദ ബലൂൺസ്. ഈ ബലൂണിന് മുകളിൽ കാണുന്ന ബലൂണിന് മലാലയുടെ ഐഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്ന, യോജിച്ച് പോകുന്ന ഐഡിയാസ് ഇവിടെ എടുത്തേതാ. റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് മെയ്ഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ് ഇൻ ദ ബോക്സ്. ഈവൻ ബോക്സ്. ഈ ബോക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ മലാലയുടെ കോട്ട് ഓരോന്നുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളെ പേരെന്ത് ചെയ്യുക? യെസ്, ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം? എവിടുന്ന് എഴുതേണ്ടത്? ആ മുകളിലെ ബലൂൺ നടന്ന് എന്ത് എഴുതേണ്ടത്?
എടുത്തതിന്. That is the second activity. Third activity, look at the picture given below. താഴെ കാണുന്ന പിക്ചർ നോക്കൂ. How can you reach Malala? നമുക്ക് എങ്ങനെ മലാലയുടെ അടുത്തെത്താൻ പറ്റും? You can reach Malala only if you go through the correct statement for her speech. Find your way. അവൾ പറഞ്ഞ അവളെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അല്ലേ, അതനുസരിച്ചേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. മലാല പറഞ്ഞ വേർഡ്സിന്റെ നേരെ പോയി 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 എന്ത് ചെയ്യാം, മലാലയൊക്കെ എടുത്തത് ഗെയിമാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മലാലിന്റെ വേർഡ്സ് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം. Now write down the correct statement that you found on your way to reach Malala. അതിന്റെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആ കറക്റ്റ് വേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇനി എഡിറ്റിംഗ് ആണ്. ഒരു എഡിറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അത് എന്താണ്, ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത സാധനം അത് തെറ്റാണ്. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് സ്പെല്ലിങ് ഉണ്ടാകുക, ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തത് മാത്രം തെറ്റുള്ളൂ. ഡൈസ്, മദർ ഡൈസ്, അതുപോലെ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ലേഡി ഈസ് സ്നോ വൈറ്റ്സ്, വാട്ട് എ ഫെയർ, ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ്. അത് ശരിയാക്കി എഴുതുക. അതുപോലെ ഹി കിൽഡ് എ ഡിയർ, ഡിയർ എന്നാണ്, മാനിനെ കൊന്നു, ഡിയറിന് സ്പെല്ലിംഗ് ഇതാണോ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ അത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, കറക്റ്റ് ശരിയാക്കിയിട്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് എഴുതുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. യു ഹാവ് കം അക്രോസ് മെനി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്സ് വുമൺ ഹു ഹാവ് ഓവർകം ചാലഞ്ചസ് ഇൻ ദർ ലൈഫ്സ്. ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ, ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ച ആളുകൾ എന്താണ്, ഓവർകം ചാലഞ്ചസ്, അവരുടെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിട്ട ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട്. കളക്ട് സിമിലർ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ഫ്രം പ്രിപ്പയർ വേൾഡ് മാഗസിൻ. വേൾഡ് മാഗസിൻ ഉണ്ടാക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാഗസിനാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടല്ലോ, ടെഡ് ടോക്സ് പോലെയുള്ള മലയാളത്തിലൊരു ചാനലുണ്ട്, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ചാനൽ. ആ ചാനലിൽ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ അയച്ചുതരും. അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാഗസിൻ ഉണ്ടാക്കുക. ഗിവ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ, ഒരു ടൈറ്റിൽ അതിന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ടുഡേ. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.